Generally what happens is we have the atmospheric air. The atmospheric air itself is used as a refrigerant here. എയറിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് എയർ വി ക്യാൻ റീച്ച് അപ് ടു -5 degrees Celsius or below that. So for refrigerating the food products, we just require that -5 degrees Celsius for preserving that food components and food products. And for the equipments, we have to go for the standard. As standards means that from 16 to 24 degrees Celsius based on the condition, cabin condition. Okay, so many loads are coming into the aircraft, so we have to consider that load systems for giving this refrigeration purpose. Okay, so why we preferring air as the, so I'm audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, why we using air as the refrigerant? It is because it is cheaply available, and already we have the compressor unit itself in the engine. We can use, that is the main compressor. We can use that main compressor for compressing the air, and part of that air is taken into the, a small amount of air is being taken into the refrigeration purpose. Okay, so how this refrigeration purpose is achieved is because of two processes. Actually, basically we have to compress the refrigerant to a high pressure, and then further we have to expand it. So what happens, the pressure refrigerant is being compressed, its pressure temperature increases. So actually we require that pressure. When a refrigerant, when a medium, when a fluid is being expanded from high pressure to low pressure, so we know that the temperature is going to be comes down, falls down. So this low temperature actually we are using for that refrigeration purpose. So for that only we are compressing that compressed air, atmospheric air. So we have two type of compression process actually taking place here. Once the flight is moving, the ambient air is rushing into the engine part. So that air that is rushing into that air part, engine part is called that ram air. So what happens is the ambient air, when flows into this section, its pressure start increasing, and that effect is called a ram effect. Okay, so what happens is temperature, pressure start increasing, but you know the ambient air, when the flight is moving into high altitudes, temperature is very low. We couldn't use that air into direct into the space because its temperature is very low, and it is not usable for that. And when this high ram air itself is used for the heat exchanging, where the heat exchange takes place for the compressed air. Okay, so what happens in this system, this air system, is this ram air is the atmospheric air, the ambient air is rushed into that part where it is being compressed by means of the ram effect. Its pressure increases, and the main compression takes place in the main compressor, that is a part of that jet engine. So here a part of that air is being bleeded for the refrigeration purpose. It is taken into the heat exchanger. This is the heat exchanger. What happens is, once this air comes into the heat exchanger, its pressure temperature is high. So we have to remove that temperature. So for that we are using the heat exchanger. Okay, so how this heat exchanging process is taken place? It is because of that exchanging heat between this hot air and that ram air. Okay, so obviously the ram air temperature is less than that of this compressed air which is coming from the main compressor. Okay, so the heat exchange takes place, the temperature is being removed, the heat is being removed, and the air which is coming from the heat exchanger is having the low temperature. And this is not sufficient enough to give into the cabin. So for that we have additional components called the cooling turbine, where the air which is coming from the main compressor is being expanded, where this actually the temperature is falls to a required condition. Okay, and then this air is fed into the cabin in two purposes. We know it is used for the food preservation and also for the human beings or occupants inside the aircraft. So for the food preservation, we actually giving into that cold temperature what we have, and for the equipments we have to heat up
that air which is coming from the cooling turbine. For that we use some additional heating coils, or instead of that we can use that air itself, because its temperature is higher than that air which is coming from the cooling turbine. And this type of system is actually used for low speed flight. And here the what happens when the air is expanding in that cooling turbine, the work is being generated. This work is actually used for driving a cooling fan. This cooling air fan which draws the air from the ram part. Okay, so this is the working of a simple air cooling system. And we have that actual refrigeration cycle for a simple air cooling system. Okay, you should be thoroughly by heart the things, because from here only we are moving into the modified components. Okay, ഇതിപ്പം ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതിന്റെ TS ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണ്, അറിയാലോ? ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ദിസ് ഇസ് ദ TS diagram for a simple air cooling system. Here ഞാൻ ഓരോ പോയിന്റ് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഹിയർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ദ എയർ, ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയറിനെയാണ് പറയുന്നത്. എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദാറ്റ് എയർ once it flows from one point to another point, and finally it reaches to the cabin. So its temperature and pressure is at atmospheric condition. It is being taken through the ram section, where it is being rammed, means its pressure is increases, compressed. Ram effect കാരണം എന്തുണ്ടാകും? Compression start ചെയ്യും. And this is actually ideal case ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this should happens in isentropically. But what happens in real process, this is happens in a reversible manner. So that is not an isentropic process. Some irreversibilities are there during that ramming process. Okay, so once it reaches to the ramming section, its pressure increases, temperature also increases. And from where this air is taken into the main compressor, its pressure increases to the desired pressure that what we have. So this is, should be actually നടക്കേണ്ടത് ഐഡിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this should be isentropic process, but actual process it is not isentropic because of the irreversibility. Friction losses കാരണം എന്താണ്? Irreversibilities ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വേണ്ടത് T3 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the further increase of temperature is also there, but the pressure is almost constant. So it reaches to 3 dash. So dotted എന്ന് പറയുന്നത് actual condition, continuous line എന്ന് പറയുന്നത് ideal condition ആയിരിക്കും. So we have to treat both conditions for getting that different point values for the problems. Okay, from 3 dash to 4, this air is taken into the heat exchanger, where it is being exchanging heat with that ram air. So temperature reduces, means that we assuming that there is no further reduction in pressure. So we are neglecting the pressure drops happening during this heat exchanger. Okay, then further what happens is this ram air, this heat temperature air is taken into the cooling turbine, where it is being expanded isentropically if it is ideal, but it's not actually happen. It is a irreversible process, irreversibly ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. So it reaches to 5 dash. Then from 5 dash to 6, it is into the cabin condition. Okay, it is being increased its temperature. Okay, so this is the thing actually for that a simple air cooling system and the TS diagram for that simple cooling system. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓരോ കമ്പോണൻസ്, ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിനകത്തും ഈ പറയുന്ന റാം കണ്ടീഷൻ, അതായത് 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇനിഷ്യലി അത് തന്നെയായിരിക്കും. 1 to 2 dash എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. 2 dash to 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മെയിൻ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. 2 dash to 3 dash എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മോഡിഫൈഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്തും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ സാധനം? Anyone?
I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. Okay, so basic or simple air refrigeration system with evaporating cooling system. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ. ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ഒരു കൂളിംഗ് ടർബൈൻ, അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂളിംഗ് ഫാൻ. ഓക്കെ, ബാക്കി എന്ന് പറയുന്ന റാം എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ്. ആ റാം എഫക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എയർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൂളിംഗ് പർപ്പസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ കംപ്രസർ തന്നെയാണ്, എഞ്ചിന്റെ പാർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന കംപ്രസറാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എന്ത് എടുക്കുന്നത്, എയറിനെ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് റെഫ്രിജറേഷൻ അത്ര നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാസ് വേണോ, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വേണോ, അത്രയും മാസിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കംപ്രസറിൽ നിന്ന് എയറിനെ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസിക് ഓർ സിമ്പിൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബേസിക് സിസ്റ്റം പഠിച്ച ഫിഗർ സെയിം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാറ്റി വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്, സിമ്പിൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട്. എന്തായിരുന്നു, വി ഹാവ് ദ റാം കണ്ടീഷൻ, ആ റാമിൽ നിന്നുള്ള എയർ ബ്ലീഡ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്ത് വരുന്നു. ദെൻ വി ഹാവ് ദ മെയിൻ കംപ്രസർ, മെയിൻ കംപ്രസറിൽ നിന്നുള്ള കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആ റാം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തോടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് നടക്കും. അത് നേരെ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഈ സെക്ഷൻ ഇല്ല, നേരെ എവിടെ വരുന്നു, കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ വരും. ഇതായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം. ക്ലിയർ ആയോ? സിമ്പിൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ശരത്? ശരത് സി? ഓക്കെ, അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവാപറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വരുന്ന ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഞാൻ പിന്നീട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇവാപറേറ്ററിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവാപറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് ലെസ് ടെമ്പറേച്ചർ ദാൻ ദാറ്റ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ക്ലിയർ ആയ പോയിന്റ്? അതായത് ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനിവിടെ ഇവാപറേറ്ററിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇവാപറേറ്ററിനകത്തൂടെ ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യുന്നു, തണുക്കുന്നു, വീണ്ടും കുറയുന്നു. ആ തണുത്ത സാധനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂളിംഗ് ടർബൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതാണ് സിമ്പിൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ഇൻ ദ റാം പ്രോസസ്, റാമിംഗ് എഫക്റ്റിലാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വൽ കേസുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, ഐഡിയൽ കേസാണ്. 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ഇൻ ദ കംപ്രസർ, മെയിൻ കംപ്രസർ. 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ്. ദെൻ 4' to 5' നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ്, ഇവിടുത്തെ 4' ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ്. അപ്പം 4ൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ നമ്മൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആണ്. പിന്നീട് ഈ 4ൽ നിന്ന് 4' വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവാപറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആണ് 4' എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രം 4' only we are giving that air into the cooling turbine. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ എയർ ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് സിമ്പിൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ബട്ട് വി ഹാവ് എൻ എവാപറേറ്റർ. ഇതാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇത്രയും പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. അതായത് എയർ ഈസ് ബീൻ ട്രീറ്റഡ് by means of the ram air which is coming from the ram area, and this air is being taken into the evaporator where its temperature is further reduced. 4ൽ നിന്ന് 4' എത്തിക്കുന്നു, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ 4ൽ നിന്ന് 4' എത്തിക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർപ്പസ് ആണ് ഈ ഇവാപറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ. എനി ഡൗട്ട്? വൺ ഡൗട്ട് സർ. പറഞ്ഞോ സർ, ഈ കൂളിംഗ് എയർ ഫാൻ്റെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ സർ. കൂളിംഗ് ടർബൈൻ്റെ പർപ്പസ്. കൂളിംഗ് ടർബൈൻ സർ, ഈ എയർ വന്ന് കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ സർ അത് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത്? അതെ,
സർ ബട്ട് ഈ കൂളിംഗ് എയർ ഫാൻ സർ അതിന് എങ്ങനെയാ സർ വരുന്നത്? കൂളിംഗ് എയർ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത് ലാൻഡ് പർപ്പസിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ്, സ്റ്റേഷനറി ആണെന്ന് വെച്ചോ. സ്റ്റേഷനറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദിസ് റെഫ്രിജറേഷൻ, അല്ലേ? എയർ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ റാമിംഗ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ലാൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല. സോ വൺസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ബീൻ സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഈ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു സക്ഷൻ എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അതായത് ലാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എയറിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, കൂളിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാര്യം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലോ സ്പീഡ് ഫ്ലൈറ്റിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. നമുക്ക് അത്രത്തോളം റാം എയർ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ലോട്ടിനകത്തോട് കയറി വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും കയറി വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ത് പറ്റും സർ? ഇത് ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എയർ ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലോ ചെയ്ത് പോവല്ലേ? അതിനുള്ള എയർ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്? ഈ ഡക്ട് വഴി എടുക്കത്തില്ലേ? മനസ്സിലായില്ല സർ. നമ്മളിപ്പം ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഫാൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാനിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കും? ഫ്ലോ നടക്കും, എയർ ഉണ്ടാവും, എയർ മുമ്പോട്ട് പോകും. ആ എയർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന എയർ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്? അതിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നല്ലേ എടുക്കണേ, അല്ലേ? എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സക്ഷൻ എഫക്റ്റ് അല്ലേ നടക്കണേ, ഇവിടെ സക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വിടുകയല്ലേ ചെയ്യണേ, ഫാനിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. അപ്പൊ ഈ എയർ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എയർ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? ഈ ലൈനിൽ വരുന്നുള്ളത് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യണേ. മനസ്സിലായല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ റാമിംഗ് വഴി വരുന്ന എയറിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാനും പറ്റും. കാര്യം ഓൾറെഡി ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു സക്ഷൻ എഫക്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സുഖമായിട്ട് എയർ ഇതുവഴി കയറി വരികയും ചെയ്യും, റാം എയർ കയറി വരും. അതൊന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇനി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റേഷനറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ, ഇവിടെ ഹീറ്റ് വേണ്ടേ? ഇവിടെ എയർ ഫ്ലോ നടന്നാലല്ലേ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഫാൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. വൺസ് ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എയർ ഇവിടെ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത്രത്തോളം വലിയ കൂളിംഗ് എഫക്ട് നടക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം, ഇവിടെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആയിരിക്കത്തില്ല, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ തന്നെ ആയിരിക്കും കയറി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല. ലാൻഡ് പർപ്പസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൂളിംഗ് ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോ സ്പീഡ് ഫ്ലൈറ്റിനകത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം. ഹലോ സർ. ഓക്കെ സാർ, ഇവാപറേറ്റർ കോയിലിൽ 2 എണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടുമോ? അതോ ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഇവാപറേറ്റർ കൂളിംഗ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഇവാപറേറ്റർ കൂളിംഗ് കൊടുത്തില്ലെന്ന് വെച്ചോ, നമുക്ക് കിട്ടിയ, അതായത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഈ T4ലേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഐസെൻട്രോപ്പിക്കലല്ലേ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിച്ചാലോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കുറവായിരിക്കും, അതല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? ഫർദർ വീണ്ടും കുറയും. ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലോ വീണ്ടും കുറയും, അല്ലേ? അപ്പം എത്രത്തോളം ഞാൻ ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയുള്ള ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നീട് വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഇവാപറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റെഫ്രിജറന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നൈട്രജനോ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനോ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ചിൽഡ് വാട്ടർ ഓർ ആൽക്കഹോൾ ഓർ എത്തർ, അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് ആയിരിക്കും. അത് ഒരു ഫർദർ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ് വഴി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ്, കൂടുതലാണ്, T4നേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ. അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടം വരെ കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്കിപ്പം ഓൾറെഡി ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കും T5നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഞാൻ ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി കംപ്രസ്ഡ് എയറിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് കളയുന്നോ, ഹീറ്റ് എടുത്ത് കളയുന്നോ, അത്രത്തോളം എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവും, റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ എടുത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പ്രഷറാണ് വിഷയം. ആ എത്രത്തോളം ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അതിന്റെ
ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് കണ്ടീഷൻ, ആ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ടെമ്പറേച്ചറിന് ആദ്യം എടുത്ത് കളയുക ഏതെങ്കിലും രീതി. പിന്നീട് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വീണ്ടും എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം അത്രയും എഫേർട്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കളയുന്നതിനനുസരിച്ച്. ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും, എനിക്ക് അത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇതാണ് സിമ്പിൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടന്റ് എല്ലാം കാണും, നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 to കണ്ടീഷൻ, 2 to 3 കണ്ടീഷൻ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റാം കണ്ടീഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റാമിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. കംപ്രസറിലാണ് റാം പ്രഷർ കൂടും. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറവേഴ്സിബിലിറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്. ഫ്രം 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ ഇൻ ദ മെയിൻ കംപ്രസർ. അത് അങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല, ഐഡിയൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ നടക്കത്തുള്ളൂ. ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് 2 നിന്ന് 3 നടക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇറവേഴ്സിബിലിറ്റീസ്. ഫ്രം 3 to 4 ദ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഫസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 എത്തത്തുള്ളൂ. സിമ്പിൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 നിന്നായിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫർദർ ടർബൈൻ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവാപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെയും എവിടെ വരുന്നു, ഈ എയർ നേരെ എവിടെ വരുന്നു, ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഫർദർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും 4 നിന്ന് 4 അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. ഐസെൻട്രോപിക്കലി ആണെങ്കിൽ 4 to 5 നടക്കും. ആക്ച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് 4 to 5 ആയിരിക്കും നടക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇനി മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കൂളിംഗ് ഫാനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ കംപ്രസർ പാർട്ട്. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്താണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്തൗട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ആണ്. ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇവാപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനത്തിന് എടുത്ത് വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്തൗട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ്. അടുത്തത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്തൗട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് വിത്തൗട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. 2 ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ആദ്യത്തെ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആണ്. റാം എയർ സെയിം തന്നെയാണ്, കംപ്രസർ സെയിം തന്നെയാണ്. റാം എയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് സെയിം ആണ്. കംപ്രസ്ഡ് എയറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എയർ വരുന്നത്, റെഫ്രിജറേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയർ എടുക്കുന്നത്. ഈ എയറിന്റെ ട്രാവൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ നേരെ എവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റാം എയർ തന്നെയാണ്. എയർ ആണ് അവിടെ റാം എഫക്ട് കാരണം കിട്ടുന്ന എയർ ആണ് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാധനം നേരെ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് എത്തുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി കംപ്രസറിനകത്താണ്. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫാനിന് പകരം ഞാൻ അവിടെ ഒരു കംപ്രസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയ പോയിന്റ്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഇല്ല. എനിവൺ? ദേവപ്രഭു? ദേവപ്രഭു അവരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോവാണ് അവിടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് തരുന്നുണ്ടോ? ശരിയാക്കി തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം
സെക്കൻഡറി കംപ്രസറിൽ എത്തുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിനകത്തെല്ലാം ഒരു ഫാൻ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു കംപ്രസർ ആക്കുകയാണ്. ഈ കംപ്രസറിനകത്ത് നേരെ നമ്മൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ വീണ്ടും വരുവാണ്. സോ ഇസ് പ്രഷർ ഈസ് ബീങ് ഫർദർ ഇൻക്രീസ്ഡ്. വീണ്ടും അതിന്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കംപ്രസ്ഡ് എയർ വീണ്ടും കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂടും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സാധനം വീണ്ടും നേരെ എടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡറി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ്. ആ സെക്കൻഡറി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ റാം എയർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആ കംപ്രസ്ഡ് എയർ നേരെ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൂളിംഗ് ടർബൈനകത്താണ്. ഇതാണ് പിന്നെ എയർ ടു ദ ക്യാബിൻ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യും, പിന്നീട് ഒരു സെക്കൻഡറി കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പം 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റാം കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മെയിൻ കംപ്രസറിനകത്ത് നടക്കുന്ന കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്ത് വരുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പ്രോസസ്. ദെൻ 4 to 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡറി കംപ്രസറിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. ദെൻ 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പ്രോസസ്. 6 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടർബൈനകത്ത് നടക്കുന്ന കൂളിംഗ് ടർബൈനകത്ത് നടക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്. 7 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പിലേക്ക് ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഐഡിയൽ TS ഡയഗ്രാം. ഇതാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ കംപ്രസർ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയല്ലേ നമുക്ക് കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, TS ഡയഗ്രാം തന്നെ നോക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പം സപ്പോസ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെത്തി. ഇവിടെ ആണല്ലോ 4 to 5 ആണല്ലോ ഞാൻ സെക്കൻഡറി കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ തെർമലിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് കംപ്രസേഴ്സ് നമ്മള് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട വർക്കിന്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെർമൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. സിംഗിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡ്സ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം പറയുന്നുണ്ടാണ് ഗിവ് ദ വർക്ക്സ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ്. അതായത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ വിത്ത് ഇന്റർ കൂളിംഗ്. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? തെർമലിനകത്ത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ വിത്ത് ഇന്റർ കൂളിംഗ്. അതായത് ഒറ്റ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഞാൻ ഹൈ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ അതിനെ ആദ്യം കുറച്ച് സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രഷറിൽ എത്തിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കൂൾ ചെയ്യുക, വീണ്ടും അടുത്തതിനകത്ത് എത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾ തെർമലിനകത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്, സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 3 എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ പ്രഷറാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 3യിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി പിന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കി, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ കൂടുതൽ? 7. ഇപ്പം ഇത് 7ഉം ഇത് 7' ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7' ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി 7' ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 7. ശരിയല്ലേ? ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ശരിയല്ലേ? അല്ലെ? അപ്പം 7' എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാ? വിത്തൗട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് 7' എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമതൊരു കംപ്രഷൻ എഫക്റ്റും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെ വന്നു? 7ൽ വന്നു. അപ്പം എന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു? കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് യൂസിങ് എ സെക്കൻഡറി കംപ്രസർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ലോ സ്പീഡ് ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇവാപറേറ്റർ ചോദിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ
കംപ്രസ്ഡ് എയർ നമ്മൾ വന്നു. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്തു. രണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാം എയർ തന്നെയാണ്. ഇത് നേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് സെക്കൻഡറി കംപ്രസറിനകത്ത് കൊടുത്തു, അവിടെ വെച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നേരെ എടുത്ത് അടുത്ത ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്തു, നേരെ എടുത്ത് കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് because of the absence of the fan, because നമ്മൾ ഫാനിന് പറയാൻ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സെക്കൻഡറി കംപ്രസർ ആണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് കൂളിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഈ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ലാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഈ സിസ്റ്റം വഴി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം വി ഡസൻ ഹാവ് ദാറ്റ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ. കൂളിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയർ ഇല്ല, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സാധനമില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, അതിൻ്റെ ഫിഗറും കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫിഗർ 1 to 2 റാം കണ്ടീഷൻ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്, ഐസെൻട്രോപിക്കലി നടക്കണം. 1 to dash എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഫ്രം 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മെയിൻ കംപ്രസറിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇറവേഴ്സിബിലിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഫാൾസ് ടു 3 ഫ്രം 3 to 4 ദ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തുള്ള കൂളിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കും, heat exchanging process നടക്കും. We are assuming that the pressure is remain constant. From 4 to 5, what is happening is the secondary compressor nathulla compression process നടക്കും. So ideal isentropically നടക്കണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ because of the irreversibilities due to the friction it is falls to 5 From 5 to 6 the second heat exchanger nathulla pass ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് temperature reduces, from where the expansion process takes place in the cooling turbine. Ideally നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസെൻട്രോപ്പിക്കലി നടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ the real process is irreversible, so it falls to 7 From 7 to 8 we can treat the air for giving into the cabin. Okay, so this is typically used for transport type aircraft systems. Clear? Yes sir. Okay. Yes sir. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പം എത്രത്തോളം സിസ്റ്റംസ് പഠിപ്പിക്കുന്നോ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാം ഡ്രോയിങ്സ് വേണം. അതേപോലെ അതിന്റെ TS ഡയഗ്രാം ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് വരയ്ക്കണം. സിമ്പിൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, അതിന്റെ TS ഡയഗ്രാം, അതിന്റെ മെയിൻ ഫിഗർ, ആക്ച്വലും ഐഡിയലും കൂടെ വരുന്നുണ്ടുള്ള TS ഡയഗ്രാം തന്നെ വരയ്ക്കണം. ദെൻ അതിനുശേഷം യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ COP ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറന്റ് സിസ്റ്റം. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ്, ഓരോന്നിന്റെയും ഇക്വേഷൻസ് എനിക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും അണ്ടറിൽ എഴുതി തരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻസ്. തെർമൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ റെഫർ കുർമി, RS കുർമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് നിന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. കാര്യം നാളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ റെഫ്രിജറന്റ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ആണ്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിത്തൗട്ട് ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് പറഞ്ഞു. നൗ ഐ മൂവ് ഇൻ ടു ദ ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ്. അപ്പൊ എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം, അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ റെഫ്രിജറന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ അറിയാം. അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം റാം എയർ വരുന്നുണ്ട്, മെയിൻ കംപ്രസറിൽ നിന്നുള്ള എയർ വരുന്നുണ്ട്. ആ കംപ്രസ്ഡ് എയറിനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാനുള്ള മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് റാം എയർ ആണ്. അത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദിസ് എയർ ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡറി കംപ്രസർ where it is being compressed again and it is fed into the second heat exchanger. Then ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ നിന്നുള്ള നേരെ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഒരു കൂളിംഗ് ടർബൈനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പം ഇവാപറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇവാപറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവാപറേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും പാർട്ട് എന്താണ്, ഇത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ട സാധനം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് റെഫ്രിജറന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്രസ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ്, സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ്. ദെൻ ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ നേരെ വരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു, കൂളിംഗ് ടർബൈനിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇവാപറേറ്ററും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇവാപറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, TS ഡയഗ്രത്തിനകത്ത്
ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സെക്കൻഡറി കംപ്രഷൻ നടന്നു, സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്ത് വന്നു, 6-ലെത്തും. ഫർദർ ടെമ്പറേച്ചർ റിഡക്ഷൻ 6-ൽ നിന്ന് 6' വരുന്ന റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എയർ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തന്നെയാണ്, വർക്കിംഗ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ ഇത്? Anyone need explain? Tell me. അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഫിഗർ. Anyone? സാർ ഒന്നും കൂടി. ഓക്കെ, നോക്കോളൂ. നമുക്കറിയാം ambient air is taken into the aircraft where it is being pressurized because of the ram effect. We got the ram air. This ram air used for cooling the is fed into the heat exchanger. രണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഓക്കെ, then the air is be taken from the main compressor for refrigeration purpose. ഇതിന് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഈ എയർ നേരെ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് its temperature reduces, pressure remains the same, and then it is fed into the secondary compressor. Its pressure temperature again increased, and then it is fed into the second heat exchanger. സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അസ്യൂമിങ് ദ പ്രഷർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ടു ദ കൂളിംഗ് ടർബൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് സിസ്റ്റം വിത്തൗട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയർ നേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒരു ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എന്താണോ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടിയ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാളും, ഇപ്പൊ ദിസ് ഇസ് സപ്പോസ് എക്സ്, ദിസ് ഇസ് വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് കിട്ടിയ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും വൈയിൽ കിട്ടിയ ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇവാപ്പറേറ്റർ. ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൾഡ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജനോ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനോ ഏതെങ്കിലും റെഫ്രിജറന്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വി ക്യാൻ ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ കൂളിംഗ് ടർബൈൻ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫർദർ എക്സ്പാൻഡഡ് and we reduces the temperature to the required condition. Clear ആണോ? ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ TS ഡയഗ്രാം ആണ്. 1 to 2 നേരത്തെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ 1 to 2 ram compression, 1 to 2' actual ram compression, 2' to 3 first stage compression or the main compressor engine compressor ആണ്. 2' to 3' it is the actual compression process because of the irreversibilities. 3' to 4 it is the first stage heat exchanger. Then 4' to 5 secondary compressor. Ideal ആണെങ്കിൽ ഐസെൻട്രോപിക്കലി നടക്കും 4 to 5. 4 to 5' എന്ന് പറയുന്നത് it is the actual compression process because of irreversibilities. It is reaches to 5'. From 5' to 5', it is the second heat exchanger. Then 5' to 6 it is the evaporator. ഇവിടാണ് evaporator വെച്ചിട്ടുള്ള further temperature reduction നടക്കുന്നത്. Then further 6 to 7 isentropic expansion process in the turbine. 6 to 7' it is the actual expansion process because of the irreversibilities. ഇതാണ് TS diagram for bootstrap air evaporating cooling system എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? Okay, so this is the things used for finding that problem section. You just read it. അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചാൽ മതി. Now moving into the supersonic aircraft and rockets. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം 4 പഠിപ്പിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? സിമ്പിൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, സിമ്പിൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇവാപ്പറേറ്റർ. ഇത് രണ്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലോ സ്പീഡ് ഫ്ലൈറ്റ്സിനകത്താണ്. ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് വിത്ത് ഇവാപ്പറേറ്ററും എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത റീജനറേറ്റീവ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സൂപ്പർസോണിക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് റോക്കറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു റീജനറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഇതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? റീജനറേറ്റീവ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സിസ്റ്റം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം സാധനങ്ങളാണ്. Ambient air is taken into the engine part where it is being
ram compressed ram effect കാരണം, then that ram air is used for exchanging വളരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റീജനറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. റീജനറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഈ കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ വരും. കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാം എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എയർ വളരെ കുറവായ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അത് ക്യാബിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാർട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ എടുക്കുന്ന പാർട്ടിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതായത് ഈ റാം എയറിനെക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്ത് ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ കിട്ടുന്ന എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരെ എടുത്ത് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവും സാർ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ? ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ബഫറിങ് പോലെ അടിക്കും. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ സാർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് സാർ, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സാർ. ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സാർ. ക്ലിയർ ആയി സാർ. ഞാൻ ഓക്കെ, എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ക്ലിയർ റീജനറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ സാർ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പം അവിടെ പേഴ്സണലായിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. സാർ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ബ്രേക്ക് സാർ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇപ്പോഴോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം? ഉണ്ട് സാർ, എപ്പോഴും ഉണ്ട് സാർ ബ്രേക്ക്. സാർ ഉണ്ട് സാർ, ബ്രേക്ക് ആണ് സാർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സാർ. ഇല്ല സാർ, കേൾക്കുന്നില്ല സാർ. സാറേ Okay, ഹൗളിംഗ് പോലെ അടിക്കുന്നു സാർ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ടൈം ആയല്ലോ. ഓക്കെ, നാളെ അടുത്ത സെഷൻ പറഞ്ഞുതരാം.